नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे फेब्रुआरी 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। तो दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र जे फेब्रुआरी मसरे केमिति रहिबो कर्कट राशि व्यक्तिंकर शुभाशुभ भाग्यफल विषय। ए कर्कट राशि जार अधिपति ग्रह होउछंती चंद्र, यार शुभवार रविवार सोमवार घातवार बुधवार, शुभ संख्या 2 7 9, शुभ रंग धला नाली। दर्शक बंधु यही फेब्रुआरी मसरे कर्कट राशि व्यक्ति कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि बृहस्पति, कर्कट राशि मंगल, कन्या राशि केतु, धनु राशि बुध, कुंभ राशि शुक्र, शनि, मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछंती। ए गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आमे यह ही विचार करिपरिबा जे एही मास कर्कट राशि लोकंक पई मध्यम धरणरू सामान्य उन्नत रहिबो फलाफल। आपणकर खर्च बढ़िबो किंतु रोजगार मध्य भल हेबो। आपणकर दरमा बढ़िबो और आपणको आशारू अधिक लाभ मिलिबो ओ कौनसी कष्ट रहिबो नाही। आपणकर व्यावसायिक पार्टनर सहित संबंध उपरे प्रभाव पड़िबो। उच्च शिक्षा करुथिबा विद्यार्थीक पई एही मास भल रहिबो और आपणको निजर प्रतिभा देखैबा पई अनेक सुजोग मिलिबो। केवल निजर एकाग्रता रखंतु, परिवार रे सामंजस्य रहिबो। पारस्परिक समस्या कम हेबो और परस्पर उपरे विश्वास बढ़िबो। जदि आपण काम काहाकू प्रेम करुछंती तेबे एही मास ठीक ठाक रहिबार संभावना मध्य अछि। जदि आपणकर आर्थिक स्थिति को नजर रखा जाए तेबे एही मासरे खर्च बढ़िबो। कौनसी पटे द्वादश घरे रहिथिबा मंगल महाराज आपणकर खर्च बढ़ाइबे, जहाद्वारा आपणकर आर्थिक स्थिति उपरे चाप रहिबो। नुआ दिनचर्या को आपणाई स्वास्थ्य समस्या दूर करिपारिबे। आपण खाइबा पीवा को मध्य नियंत्रित करंतु ओ हल्का भोजन करिबे। दर्शक बंधु यहाँ पर आम आलोचना करवा जे जो दुईटी मुख्यतः ग्रह प्रभाव पकाई थांती एई राशिफल विचार उपरे से दुईटी ग्रह होचंती बृहस्पति एवं शनि। तो ये दुईटी ग्रह मध्य जदि प्रथमे आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेज बृहस्पति होचंती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, समस्त प्रकार सत्कर्म कारक, सतवचनर कारक और भल कामर कारक। कहीं ना बृहस्पति होचंती देवगुरु, जड़े गुरु पदवाच्य होगा पर से केबे भी कहार अमंगल चिंता करते नहीं। तेणु जदि आपण सत् मार्ग अच्छी, सत् उपाय अवलंबन करुछंती, सत् मार्ग आपण धन उपार्जन करुछंती, तबे निश्चित भाव में आपको बृहस्पति हुंतु बा शनि हुंतु शुभफल प्रदान करेंगे। तो बृहस्पति कथा जदि आम प्रथम आलोचना करुचे तेबे बृहस्पति गोचरीय स्थिति हिसाब से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश स्थान में अत्यंत शुभफल प्रदान करती एवं से शुभफल प्रदान करिवार अवस्था आपणक पई मध्य रहिछि। तेणु बृहस्पति आपणक राशि पई वर्तमान एकादशस्थ। ए समस्त बृहस्पति मध्यरु एकादश बृहस्पति होउछंती सबुठारु उत्कृष्ट शुभफल प्रदान करिवार स्थान। तेणु एकादश बृहस्पति कारण आपण जदि व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र अच्छा तेबे से व्यवसाय क्षेत्र में आप निश्चित भाव में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे और आकस्मिक भाव में लाभ आपण प्राप्त करेंगे। आपणकर आय आशानुरूप वृद्धि पाइब एवं व्यय हेले मध्य आय परिमाण रे व्यय कम रहिबो एवं आपणकर संचय करिवार सामर्थ्य निश्चित भाव में वृद्धि पाइब। जदि आपण पार्टनर
ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବାର ସମୟ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସେୟାର କିଣିବେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ସେ ସେୟାର ଏବଂ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବନେଇବେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମରେ। ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଂଶରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳର ପରିମାଣ କମିଯିବ କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇପାରେ। ଏହି ଶନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟେନସନ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବାଇକ୍ରେ ହେଉ ବା ଗାଡ଼ିରେ ହେଉ ସେ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ଆପଣ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପଜାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ବିଷୟରେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ବା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ହେଉ ବା କ୍ଷୀର ହେଉ ଆପଣ ନିଜର ଗୋତ୍ର ଏବଂ ରାଶିରେ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶନିବାର ବା ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିତ୍ୟାଗ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।